दर्शक बंधु 2025 मसीहा मार्च मास 29 तारीख रे शनि जो राशि परिवर्तन करिसेंती शनिंकर एई गोचरीय चलन रे केउ राशि मानकर भाग्य रे व्यापक परिवर्तन देखा जिवो केउ राशि मानक पई शनि शुभ फल प्रदान करिवे केउ राशि मानक पई शनि अशुभ फल प्रदान करिवे यही संपर्क रे आज रे विशेष आलोचना को आपण मानकु हार्दिक स्वागत जनाउछि मु ज्योतिर्विद सुधीर। दर्शक बंधु 29 मार्च रे आमर शनि कुंभ राशि को छाड़ी मीन राशि को सचार भाव रे गमन करिसंती। तेबे 13 जुलाई 2025 रु 28 नवेम्बर 2025 जाए 138 दिन पाई शनि मीन राशि थाई वक्र चलन को आसी जिबे एवं वक्र चलन प्रभाव से हमको प्रदान करिवे। से भली जदि आमे देखिबा 28 फेब्रुआरी 2025 रु 9 एप्रिल 2025 जाए अर्थात 40 दिन पाई शनि अस्त मध्य ही जिबे एई मीन राशि रे थाई किरी जेतेबेले अस्त केतेबेले ग्रह होंती ना जेतेबेले आमर रवि को पाखु को कोनोसी ग्रह निकटतर रही जाती से अस्त हो जाती। तेबे 29 मार्च परे 2025 मार्च मास 29 तारीख परे शनि जे मीन राशि को आसिले सेथिपाई कुंभ मीन एवं मेष राशि पाई शनि 7.5 प्रभाव दबाकु जाउछंती। तेबे 29 मार्च ठारू सिंह धनु राशि पाई शनि सप्ताह आरंभ हेबो एवं 13 जुलाई 2025 रु 28 नवेम्बर 2025 जाए ए 38 दिन पाई शनि मीन राशि रे थाकी मध्य वक्र चलन अवस्था को आसीबे। तेबे आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत ए द्वादश राशि भितरे केउ मानक पई शनि शुभ फल प्रदान करिवे केउ मानक पई शनि अशुभ फल प्रदान करिवे। प्रथम हेउछि मेष राशि 29 मार्च रु 31 मे 2032 जाए शनि 7.5 प्रभाव रे मेष राशि व्यक्ति माने रहिबे। आमे जानिचे दर्शक बंधु शनि गोटे राशि रे 2.5 वर्ष अर्थात 2 वर्ष 6 मास पर्यंत रहंती। तेबे 13 जुलाई 2009 परे मेष राशि व्यक्ति माने निश्चित भाव रे सचेतन रहिबा दरकार। ग्रह मानकर गोचरर फल बा तांकर प्रभाव रहिछि ए प्रभाव निश्चित भाव रे प्रभावित करिवो मेष राशि व्यक्ति मानक पई। तेबे 7.5 प्रभाव थिबा जोगु निजर शरीर प्रति आपण टिके जत्नशील होवा पई मु निश्चित भाव रे परामर्श देबी। शनि चलन संपर्क रे मु वीडियो आनी देथिली आपण माने विस्तृत भाव रे तथ्य पाई परिबे वीडियो गुडी को आपण देखंतु। तेबे वृष राशि पाई शनि एकादश भाव को आसीबे तेणु वृष राशि व्यक्ति माने विशेष किछि शनि ठारू फायदा हासिल करि परिबे। तेबे शर्त एठी केवल ग्रह नक्षत्र न करुति शुभाशुभम सर्वमात्मा कृत कर्म ग्रहवाद रोकाइति। एहार माने होउछि जे केवल ग्रह नक्षत्र जे हमको शुभ अशुभ फल दियंती ता नुहे बरं आमर कर्म को नै हमको ग्रह से तांकर यथार्थ फल प्रदान करिथांती। तेणु एई परिप्रेक्षी रे वृष राशि व्यक्ति माने अत्यंत शुभ फल प्राप्त होबा को जाउछंती। तेबे कर्म भल रखिबा सदाचार को पालन करिबा अति शुभ फल आपण प्राप्त हेबे। शिक्षा क्षेत्र रे कर्म क्षेत्र रे आर्थिक दिगरे पारिवारिक दाम्पत्य जीवन क्षेत्र रे एवं सर्वोपरि आपणकर जो सब महत आकांक्षा रही से समस्त आशा अभिलाषा आपणकर पूर्ण हो पारिबो। तेबे सठिक निष्पत्ति नहीं ठीक समय रे ठीक निष्पत्ति नहीं आपण पदक्षेप नियंतु कठिन भाव में परिश्रम करतु परिश्रम यथार्थ मूल्य आपण पाई परिबे। परवर्ती राशि होछि मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति मानकर शनि दशम भाव को गोचर भ्रमण करिवे सेति भाग्य रे विशेष आपणकर सहायक हेबे शनि। तेणु आपण अहंकारी होंतु नाही अहंकार त्याग करंतु एवं निशाशक्त होंतु नाही निष्ठा प्रभाव रे कर्म करंतु आलस्यता को त्याग करंतु आपणकर कर्मर यथार्थ फल शनि आपन को देबे। तेबे शनि ठारू आपण मध्य शुभ फल प्राप्त हेबे।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ନବମ ଭାବରେ ଶନି ଚଳିବେ। ତେବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେ ଶନି ଜନ୍ମ ରାଶି ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଶନି 7.5 ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆମ ରାଶିରେ ଆମ ରାଶି ଠାରୁ ଗଣିଗଲେ ଯଦି ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଭାବରେ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ଶନି ସପ୍ତାହ ବୋଲି ଆମେ ଏହାକୁ କହିଥାଉ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏଇ ଶନି 7.5 ବା ଶନି ସପ୍ତାହ ପ୍ରାୟତଃ 3 ଥର ଭଳି ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଶନି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି କରିଥାନ୍ତି, ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ପହଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଚଳନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ଶନି ଶୁଭ ଏବଂ ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଉକ୍ତ ସମୟରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହର ଦଶା ଭୋଗ ହେଉଥାଏ ତେବେ ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଗୋଚରର ଯୋଉ ଅଶୁଭ ଫଳ ଏହା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଇଥାଏ। ଶନି ଦଣ୍ଡଦାତା। ଶନି ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି 7.5 ବା ଶନି ସପ୍ତାହ ସମୟରେ ଶନି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜୀବନରେ ବହୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭୟ ନ କରି ଶନିକୁ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ଗଣାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଳକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଶନି ଚଳିଲେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ, ବରଂ ଆମର କର୍ମକୁ ଠିକ ରଖିବା, ସଦାଚାରରେ ରହିବା ଏବଂ ଆମର କର୍ମର ଫଳକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେବେ। ଆମେ ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କରିବା ଶନି ଭଲ ଥିଲେ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳ କେମିତି ଆଶା କରିବା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୋର କହିବାର ଭାବ ବେଗ କଣ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କଥା ଜାଣିବା। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ। ସବୁ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭତା ମିଳିବ ଏବଂ ଜୁଲାଇରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ, ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବରେ କାହାରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବ୍ୟଥିତ କରିପାରେ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଶନି ଚଳିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣ 3 ଜୁନ 2027 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବେ। ଜୁଲାଇରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ, ଜୁଲାଇ 2025ରୁ ନଭେମ୍ବର 2025 ଯାଏ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଅବସାଦ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ବିରୋଧାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବା ବିରୋଧୀ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛି। ତେବେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବହୁ ଦିନର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ଶନି ଆସିଯିବେ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଡୁଆରେ ପକେଇ ପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଆମର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଶନି ଆସିବେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଶନି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦୂର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି, ବୃତ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତେବେ ସର୍ତ୍ତ ଏଠି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦଶା, ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦଶା, ପ୍ରାଣ ଦଶା ଆଦିକୁ ବିଚାର କରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି କେତେ ଶୁଭଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ବିବାହ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ, ଚାକିରି, ବୃତ୍ତି, ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର
ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦିଗକୁ ଆପଣ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଶନି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥରେ ଶନି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ବିରୋଧ ଆସେ, ଧନହାନି ଆସିଥାଏ, ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପ ଆଦି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଶନି 7.5ର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିଛନ୍ତି। 2.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ, ବାହନ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯଶସ୍ୱୀ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତିର ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ। ତେଣୁ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 7.5ର ପ୍ରଭାବ। ତେବେ 7.5ର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି, ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ, ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା, ସୁଖହାନି, ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ପାରେ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ ହେଁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ଏଇ ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବକୁ ଏଡ଼େଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି, ମହତ ଅଭିଳାଷ ରହିଛି, ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରା କରିପାରିବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମୀନରାଶି। ମୀନରାଶିରେ ଜନ୍ମ ରାଶିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶନି। ତେଣୁ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ରହନ୍ତି ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଆତ୍ମୀୟ ବିଚ୍ଛେଦ, ପାଦ ପୀଡ଼ା, ଅପମାନ ଏଗୁଡ଼ିକ କରେଇଥାନ୍ତି, ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହେ। ତେବେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଯଦି ଶନିଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଛି ତାହେଲେ ଗୋଚରରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତିକି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ଜନ୍ମ ଜାତକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ଗୋଚର ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ଗ୍ରହମାନେ। ତେବେ ମୋଟ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଯଦିଓ ଶନି ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଏତେ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମହତ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପାଇଁ ଆପଣ କର୍ମ ଆଗରୁ କରି ଆସୁଥିଲେ, ସେ କର୍ମର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ଯାହା ଆପଣ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ପରିଶ୍ରମର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶିକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଆଦୌ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାରରେ ଶନିଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ଶନି 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବେ, କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହେବେ, এই সম্পর্কে আজের উপস্থাপনাটি আপনার কেমতি লাগলে আপনার সুচিন্তিত মতামত অপেক্ষায় ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସୁଧୀର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।